إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم لحضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب ورسوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Idza mata, apabila matilah ibnu Adam oleh anak Adam, in qata'a, nescaya terputuslah amal oleh amalnya, illa melainkan min salasin, tiga. Melainkan daripada tiga, tapi tak boleh nak faham dengan tiga lah. Banyak lagi. Ismul adat la mafhumalah. Bukan hanya tiga ni saja. Tapi dalam hadis ini sebut tiga. Shadaqatin jariyatin. Yang pertamanya ialah pada kata salasin, shadaqatin jariyatin, sedekah yang berlari. Sedekah yang berlari ni artinya wakaf. Iaitu benda kita beri itu mengekali manfaat dia diguna. Itu dia panggil shadaqatin jariyatin, sedekah yang senantiasa lah. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Itu nak ambil daripada situ ni. Karena kemarinnya masih lagi cara tentang tu apa? Al-wa'dus shadiq al-waridu fi dalalati 'ala al-huda wad da'wati ila al-khairi wan nashr lil ilmi. Iaitu menanggung oleh musannif pada menulis menghantarkan akar risalah ni. Kerana apa dah kemarin tu, hamalani ala wad'iha, mana mari wa ar-rughbatu tu oleh gemar fil wa'di, pada janji baik, as-sadiqi, janji baik yang bercakap benar, iaitu Allah dan Rasulullah, al-waridi, yang datang janji baik tu, fid dalalati, pada menunjuki, alal huda, di atas petunjuk, wa da'wati, dan dakwah menyeru manusia itu ilal khairi, kepada kebaikan, wan nashri lil ilmi, dan menyebarkan ilmu. Jadi termasuk juga orang panggil ilmu ni amal yang tidak terputus. Jadi kalau kita duduk ajar benda baik, ilmu tu dimanfaat, maka walau kita mati dah pun tetaplah masuk pahala tu. Saya tu masuk juga. Tu samalah ulama-ulama kita tutup guru kita dulu. Tutup guru pada tubuh meninggal dah. Dapat saya belaka. Kenapa? Karena dia mengajar, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengan dia, dengan ilmu tersebut. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh, anak yang baik, yang mendoakan baginya, bagi anak Adam tadi.
Tak. Jadi anak soleh tu pasti dah dia berdoa. Kalau orang panggil tak berdoa tu bukan anak soleh lah. Mesti dah kalau kita anak soleh pasti kita akan berdoa pada dua ibu bapa kita. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum, sedermawan-dermawan di kalangan kamu, ataupun yang paling dermawan, ajwadukum, yang paling pemurah, yang paling dermawan di kalangan kamu, ba'di, kemudian daripada aku, rajulun, ialah seseorang. Tak kira lah rajulun tu bukan hanya laki-laki. Sebut rajulun tu mimba bil iktifa. Sebut laki-laki dan perempuan pun masuk kata. Rajulun, laki-laki dan perempuan masuk juga. Seseorang lah. Seseorang mana? Alima ilman, yang mempelajari akan ilmu. Dia belajar, dia main ngaji. Fanasyarahu, maka menyebarlah akan dia akan ilmu. Dia menyebar pula akan ilmu tersebut. Itulah. Jadi kalau ngaji lepas tu atuk kita itu ni. Tu. Gi duduk apa? Gi duduk apa? Gi duduk kerja kedai makan itu ni. Tak ada mengajar apa. Cara kelakuan pun tidak serupa kan? Ngaji agama. Rugi. Tak boleh kita. Adalah kita tu alima ilma, memanglah kita tu belajar akan ilmu. Lepas tu fakatama ilmahu, maka menyembunyi ia akan ilmunya. Apa? Tak ada mengajar tu. Jadi nak mengajar tu kena ngaji sungguh. Tu kalau masa ngaji ni kita ngaji tak sungguh. Ngaji sambil-sambil lewat, tak tahu masa depan berapa, tak nampak hala tuju ke mana, tak bersungguh-sungguh, tak jid wal ijtihad, tak bersisil dengan bercawak kotai. Maka lagu mana lepas mengaji ni nak mengajar? Tak? Jadi kena sungguhlah mengaji ni. Masa kita duduk ngaji ni, ngaji sungguh-sungguh. Kenapa? Kita nak dapat habuat ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di kalangan kamu kemudian daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rajulun, seseorang, alima ilman, yang mempelajari ia akan ilmu, fanasyarahu, maka menyebar akan dia akan ilmu. Tuh. Yub'atsu yaumal qiyamati, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala lah. Tu yaumal qiyamati, pada hari akhirat kelak. Dibangkit oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Ummatan wahdahu tu. Bukan wahidatan tak. Tu. Dia letak ke dia? Ta marbutah apa? Kalau hadah betul. Kalau letak ta marbutah, lele tabak ni letak ta marbutah. Takut pasal kata ummatan wahidatan, dibangkit ia pada hari akhirat kelak akan umat yang satu. Okey. Yani yub'atsu yaumal qiyamati, dibangkit pada hari akhirat kelak ummatan wahdahu, maknanya satu kelompok yang tersendiri itu. Faham tak? Dibangkit satu kelompok yang orang panggil apa? Yang paling mulia lah. Gitu. Tu. Tidak serupa ramai-ramai. Gitu. Satu jemaah yang lain. Mana? Jemaah dermawan. Jemaah yang paling dermawan ni. Itu. Mana? Sebab apa? Sebab dia belajar ilmu, kemudian dia menyebar akan ilmu. Karena itulah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menulis kitab ni sebagai tujuannya untuk mencapaikan fadilat apa, iaitu sedermawan-dermawan di kalangan umat Nabi kemudian daripada Nabi SAW ialah orang yang mengaji dulu ilmu. Syarat dulu mengaji, jangan mengajar dia goyang. Itu ni. Itu sebab tu Nabi kata rajulun alima ilman. Laki-laki yang mempelajari akan ilmu. Belajar dulu kemudian barulah mengajar. Tu sebab tu adalah hadis mana ada khairukum, ada ingat tak? Khairukum man ta'allamal Quran. Lepas tu
wa 'allamahu. Gitu. Khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama dulu, ngaji dulu. Ngaji dulu. Kemudian baru wa'allamahu. Tu ta'allum dulu. Nah, sebelum daripada ta'lim. Nak ni? Ni dak kita ta'lim lalu. Nah, ta'allum Allah. Nah, nak ta'lim semua ni. Baca kita ta'lim sikit. Bagi ta'lim. Baca qala Nabi. Beginilah tuan-tuan semua begini. Allah Allah Allah. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Jangan ta'lim dulu, ta'allum dulu baru ta'lim gitu. Sama serupa dengan hadis ni kan. Sebab tu Nabi tu dia jaga. Nah, kita kata terus mengajar dah, ngaji dulu. Kemudian baru mengajar. Kerana orang mengajar ni orang alim, orang bodoh kena mengaji. Orang alim baru mengajar. Tapi akhir ni terbalik. Mana? Orang bodoh dia mengajar. Orang yang mengaji, kerana dia mengaji tak tahu matlamat apa, tak ada masa depan dia, yang mengaji, mengaji-mengajinya, akhirnya tak mengajar, sudah mengaji. Nanti ni? Tu tak mengajar. Duk jual cendol, duk jual ni. Tak apa, bukan hina jual cendol, jual itu. Tapi jangan tinggal. Orang panggil apa? Mengajar tu jangan tinggal, seksa. Bila dah habis ngaji pondok tu klik seksa, nak menego ke apa, nak bisnes ke apa, lah lagi lah. Tapi mengajar tetap kena mengajar. Sebar ilmu. Jangan duk lok wahizam mengajar, jangan. Orang-orang seumpama wahizam lah. Tak ada mengaji apa. Hijau orang panggil apa? Chef. Goreng-goreng, masak-masak di dapur. Lepas tu Allah itu, Allah ini suka cakap Allah, cakap bak agama, bak ketuhanan sikit. Pak, jadi ustaz tiba-tiba. Ni berat ni. Tu hak menyesatkan orang tu. Tu jangan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengisi dalam masyarakat di masjid surah ke apa, siapa lagi? Nak agak siapa? Nak agak orang yang tak mengaji, ngajar. Habis sesak habis masyarakat. Kenapa? Kerana orang yang mengaji sendiri tak tahu matlamat apa yang mengaji. Akmal mari sini tak tahu matlamat apa yang duk mari sini. Yazid duk mari sini tak tahu matlamat apa. Hafiz ke apa? Aiman kecil tak tahu matlamat apa. Kaya sekaya-kayanya. Khayal dia panggil dia ni. Kaya, tak ada hemoh. Faham tak? Jadi kerana tu, kita masa mengaji ni, ngaji sungguh. Kerana apa? Tahu dah matlamat. Masa semakin sepik, cepat. Jangan kita sia-siakan waktu. Apa kita tak dapat kuasai lagi, terus kita bergama bercakap kota bersisi lengah. Ngaji sungguh-sungguh. Biar sampai kita boleh kuasai. Itu saya lah. Hafal Imriti, hafal Jurmiyah, hafal Alfiyah. Tiba-tiba, berhenti ngaji pondok tengah-tengah jalan. Lepas tu duk kerja jaga pokok gitulah, malah tak ada. Rugi. Berak. Rugi matlamat tujuan asal mengaji tu. Berak. Ni sebab tu nabinya dia tak start sebar ilmu selalu. Tak start dengan mengajar selalu. Dia kena syaratnya kena mengaji. Ini isyarah ni. I'lamun bi khafiyyin. Pemberitahuan daripada nabi secara halus. Artinya orang yang nak mengajar ni mesti syarat kena mengaji. Tu. Orang alim kena mengajar, orang bodoh kena mengaji. Gitu. Bila alim baru mengajar. Jangan bodoh kita terus mengajar, jangan. Habis haru biru masyarakat jadi. Waktu ambil hukum kat Sekodai tu. Habis itu. Samalah mu carilah lebat mana-mana pun pasti Nabi suruh mengaji dulu kemudian baru mengajar. Tengok. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al khalqu, bermula makhluk Allah Ta'ala itu kulluhum, takkid pada kata al khalqu. Semua mereka itu, tiap-tiap mereka itu makhluk Allah Ta'ala ni, yusalluna, berselawat mereka itu ala muallimi, di atas guru yang mengajar, maknanya muallimin nas ini yang mengajarkan manusia al khaira, akan kebaikan. Tu guru ulama, ustaz hak betul lah kita kata. Mereka semua ni semua makhluk Allah Ta'ala. Semua makhluk.
Gapo? Tak kira tiap-tiap benda kena jadi. Malaikat makhluk. Nah, langit bumi makhluk, pokok-pokok, kayu-kayu, batu-batu, nah, semua lembu, kambing, gajah, harimau, ayam, itik, ni. Semua bukit bukau, gunung gane, itu semua al-khalqu. Kulluhum, semua sekali mereka itu. Nah, yusalluna ala muallimin nasil khairah. Nah, berselawat dengan makna minta rahmat daripada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat di atas orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Tu hatta sehingganya raya. Tu. Hatta sehingganya makhluk Allah Ta'ala hak minta doa pada Allah supaya turun rahmat di atas guru yang mengajarkan manusia itu akan kebaikan tu siapa? Hitana fil ma'i, sehingga ikan-ikan di dalam laut. Fi tak ada tu dah. Ada, tambah jatuh tu. Sehingga ikan-ikan dalam laut pun berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada orang yang mengajarkan manusia tu akan kebaikan. Itu jangan. Rugilah kita. Kita nak doa supaya Allah Ta'ala turun rahmat kita hari-hari, tiap saat, tiap masa. Tak cekaklah kita pun banyak kerja juga. Jadi kalau kita sebagai guru yang mengajarkan manusia akan kebaikan, Allah, orang lain, makhluk lain nak tolong doa pada kita supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat tu ke atas kita sebagai kita tu orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Wa qala alaihi salamu, dan telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khalqu, bermula makhluk, kulluhum, semua sekali mereka itu makhluk ni, ayalullahi, ialah keluarga Allah Ta'ala. Tu semua ni orang panggil milik Allah Ta'ala, gitulah. Ayalullah ni artinya keluarga, tapi maksudnya ialah milik Allah Ta'ala. Hak Tuhan buat, milik Allah Ta'ala. Al-khalqu, bermula makhluk, kulluhum, semua sekali itu ayalullahi, ialah keluarga bagi Allah Ta'ala, artinya makhluk yang Allah Ta'ala buat. Semuanya hak milik Allah Ta'ala belaka. Tu hak milik Tuhan belaka. Lepas tu, wa ahabbahum ilallah, yang paling dicintai mereka itu keluarga Allah ni, makhluk Allah, milik Allah ni. Tu wa ahabbahum ilallahi ta'ala, yang paling dicintai mereka itu kepada Allah Ta'ala. Hak paling Allah Ta'ala kasih, hak paling Allah Ta'ala cinta. Nah, siapa? Tu anfa'uhum, yang terlebih manfaat mereka itu makhluk, li'ayalihi, kepada keluarganya, keluarga Allah. Kayak ni kepada makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah. Tu artinya apa? Orang yang mengajarkan ilmu ni tidak ragu-ragu lagi, dia tu memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, memberi manfaat. Tu artinya mereka tu dicintai oleh Allah, paling dicintai. Kenapa? Dia bermanfaat kepada keluarga Allah, apa? Makhluk Allah. Yang lain tu dapat manfaat daripada ilmu yang dia ajar. Itu. Maka jangan orang panggil susuk lah Hamdi ni. Masalahnya Hamdi tak susuk dah, cuma adik-adik bawah ni hak malah ni. Betul tak Hamdi? Budak-budak bawah ni malah ngaji tu. Ya, kau Hamdi sendiri hak malah ngajar. Nah, kau dua-dua malah jadi hija. Memang jadi hija. Tok guru pun malah, anak murid pun malah, beres selalu, tak ada mengaji rasalah. Paling kurang anak murid rajin, tok guru malah dah dah. Tok guru pun bila tengok anak murid rajin dia jadi rajin juga. Masalah anak murid pun malah. Tahu dah bodoh ilmu tu, tak reti ilmu ni, tak ada duduk pergi minta dengan abang-abang hak senia-senia tu. Assalamualaikum Ustaz Aziz. Halo? Halo? Ya. Macam mana? Naik dulu. Ada saya sikit je. Baru naik ke atas.
Naik ke atas. Tiga ambil ya. Ada. Kawan-kawan PCI lagi. Itu habis itu. Wala yastati'u dan tidak mampulah ahadun oleh seorang pun ayam fa'a bahawa memberi manfaat khalqallah akan makhluk bagi Allah. Wala yastati'u dan tidak wala yastati'u dan tidak mampulah ahadun oleh seorang pun an yang fa'a bahawa memberi manfaat khalqallahi akan makhluk bagi Allah Ta'ala bimisli da'watihim dengan seumpama dakwah seruan mereka itu siapa? Mereka itu muallim, guru tak ada, tu ulama tak ada. Tak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat akan makhluk Allah dengan seumpama seruan mereka itu muallim, dakwah ajakan mereka itu guru ulama ni ila babillah kepada Allah. Dalam ni ila babillah deh. Kepada pintu Allah. Tak ada hal lah. Kalau dalam satu naskah tak ada ba tu. Ilallahi ta'ala selalu. Tu. Hai. Di mana? Tu wala yastati'u ahadu dan tidak mampulah oleh seorang pun ayyam fa'a akan bahawa memberi manfaat la khalqallahi akan makhluk bagi Allah Ta'ala bimisli da'watihim dengan seumpama dakwah mereka itu para ulama para guru ni ila babillah kepada Allah kepada pintu Allah ini kepada hampir hati kepada Allah. Dakwah mereka ulama ni kepada Allah ke mana? Bi ta'rifihim dengan memperkenalkan akan mereka itu makhluk. Ma akan barang yajibu yang wajiblah lahu baginya bagi makhluk lahu lil khalqi. Apa barang tersebut? Apa dia barang tersebut? Bayan pada kata barang tadi. Minat tauhidi daripada tauhid. Itu. Tu daripada tauhid masuklah. Tu bayan pada kata ma tadi tu. Apa barang hak wajib bagi makhluk ni? Alim ulama kita masuk dah. Tu hak alim ulama duk mengajar kepada makhluk ni. Ma yajibu lahu tu. Apa ma yajibu lahu barang yang wajib baginya bagi makhluk lahu ailil khalqi. Bayan pada kata ma. Minat tauhidi daripada tauhid. Ulama hak duk mengajar tauhid ngajak umat ni dia kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, mengenal akan hukum sifat Allah dan mengenal akan hukum ketuhanan bagi Allah. Wa ta'ati. Tu apa pada kata tauhidi. Apa lagi ma yajibu lil khalqi, apa lagi barang yang wajib bagi makhluk tu. Minat ta'ati daripada ta'at. Tu alim ulama guru lah hak mengajar bagaimana taat pada Allah dengan betul. Bukan duk boleh tiru-tiru amal ibadat. Tu. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia sembahyang, tanpa ilmu dia puasa, tanpa ilmu dia buat amal segala ibadat-ibadat yang ada ni, ikutlah. Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Maka ulama lah hak mengajar. Syarat wajib, syarat sah. Rukun-rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, perkara-perkara yang membatal. Itu. Wa tazkirihi. Dan memperingati akan mereka itu makhluk Allah
bi ayatihi dengan segala ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Bi ayatihi dengan ayat-ayat Allah taala. Tu alim ulama, guru-guru lah yang mengajar, yang memperingatkan akan mereka itu makhluk tu dengan ayat-ayat Allah taala. Wal alaihi. Abdullah itu. Dengan ayat-ayat Allah taala juga. Nah, itu ayat kauniyah dia panggil. Ayat Allah ada dua, ayatullah Quraniyah, ayatullah kauniyah. Tu ayatullah Khumaini atau masuk sini. Itu nama bagi ulama Syiah gelar dia. Ada ulama lah. Ada memperingatkan akan makhluk ni dengan ayat-ayat Allah. Hak bahasa baca ke ayat Quran. Hak bahasa ke panggil apa? Tu hak bahasa tengok, tilik. Afala yang zuruna tu. Afala ta'qilun, afala yang zurun, afala tubsirun. Itu. Itu ayatullah kauniyah nih, kaun makhluk nih. Wa tabsyirihim, dan memberi berita gembira. Alim ulama ni mendakwah akan makhluk dan memberi berita gembira. Wa tabsyirihim, dan memberi berita gembira akan mereka itu makhluk Allah ni bi rahmatihi, dengan rahmatnya, rahmat Allah. Tu beri berita gembira. Beri busyra, berita gembira. Promo atau panggil apa? Apa? Taghrib, menggemarkan, memberi gemar kepada umat hamba Allah Taala, makhluk Allah Taala ni supaya perbanyak amal ibadat. Itu ulama. Macam Abdullah bin Mubarak tu kan. Hingga saat dia nak wafat tu pun sempat lagi dia tu beri berita gembira kepada orang-orang yang hadir saat dia nak wafat tu. Bila sampai roh di halqum, iza balagatil halqum tu kan, dalam Quran sebut tu, hina idzin tanzurun wa antum hina idzin tanzurun. Manusia tu dapat lihat orang panggil tepat dia akhirat kelak. Maka Abdullah bin Mubarak ni bila sampai roh di halqum dia tu, Allah Taala buka tepat dia di akhirat kelak daripada bagai-bagai kebaikan, nikmat-nikmat syurga. Maka dengan orang panggil serta-merta dia kata dengan lidah dia, limisli hadza falyamalil amilun. Limisli hadza, seumpama ini Allah Taala balas pada aku kebaikan ni, falyamalil amilun, teruskan beramal, hei orang-orang yang beramal. Dia menggemarkan, dia taghrib umat makhluk ni dengan beramal, supaya dapat juga apa yang dia dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Tuh. Ni kita saat hidup ni pun tak usah taghrib orang untuk buat kebaikan. Melambat lagi saat mati kat sini. Wa tahdzirihim, dan menakuti akan mereka itu. Mereka itu makhluk Allah Taala ni, para alim ulama, para guru-guru, menakutkan akan makhluk, akan umat manusia ni, min sukhtihi, daripada kemurkaannya ya Allah. Kemurkaan Allah mana? Al-waqi'i, yang jatuhlah ia kemurkaan tu, bil muta'arridina lahu, bagi mereka yang menentang mereka itu baginya, bagi Allah Ta'ala. Siapa tu muta'arrid? Hak meletai, hak melentang, melawani, melentangi. Tuhan kata dia bahabi, Tuhan suruh tu dia buat lain. Itu Tuhan panggil muta'arrid ni. Orang hak membangkangi, melentangi akan perintah Allah Ta'ala. Minal kafirina, daripada puak-puak kafir, wal fasiqina, dan puak-puak fasik. Puak-puak hak mukmin dah beriman dah tapi gak duk deraka dengan Allah Taala, itu fasik dengan makna khuruju an taatillah, keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah. Khuruju an taatillah itu makna fasik. Habis itu. Kemudian kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lagi, wa qad hassani alam tithali hadzal amril azimi
wa akkada rughbati fis sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karimil waqi'aini fil ayati wal akhbaril lati zakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam azkuruhu su'alu min ba'dis sadati sadiqin. Wa qad hasani, dan sesungguhnya ya berpegang aku, wa qad hasani, dan sesungguh berpegang aku alam tisali hadzal amril azimi, di atas menjunjung ini perintah yang besar nih. Wa akada, dan memperkuatkan rughbati, akan kegemaranku fisai, pada mengusahai, ila tahsili, kepada memperhasilkan hadzal wa'dil karimi, akan ini janji baik yang mulia nih, al waqi'aini, yang jatuhlah, janji baik itu yang berlaku, yang jatuh fi ayati, dalam beberapa ayat-ayat Quran, wal akhbari, dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati, yang bermula ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi itu, zakartuha, menyebutlah olehku, akan dia, akan ayat-ayat dan hadis-hadis itu, wa ma fi maknaha, dan barang pada maknanya. Apa barang pada maknanya? Bayan pada kata ma, mimma, daripada barang, lam azkurhu, yang tidak menyebutlah aku akan dia ma barang tadi. Banyak lagi lah. Nah, mana? Su'alu, ialah soalan min ba'dis sadati, daripada sebahagian sadah. Sebahagian sadah ni, sebahagian orang-orang yang mulia-mulia lah. Itu mana? Sadah mana? Sadiqin, yang benar. Sadah tadi orang-orang yang mulia-mulia tadi. Barangkali sadah sini pokok sayyid lagi ni. Sadiqin, yang benar, fil iradati, pada iradat, kemahuan, kehendak, yang benar pada kehendak. Itu nah. Salikin, yang menjalani, sadah tadi itu yang menjalani, lisabilis sa'adati, kepada jalan yang bahagia, iltamasa. Batu yang mari dengan iltamasa tu, artinya yang meminta. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni menulis kitab ni orang yang sama roh dengan dia lah, sama pakat dia. Kalau iltimas ni maksudnya minta tolong orang hak sama level. Faham tak? Yang minta tolong ni talabus syai' ada 3 peringkat. Talabus syai' minal adna ilal a'la, ala wajhi tadarra' bi niyatil ibadah, itu dia panggil du'aun, doa. Nah, minta sesuatu daripada pihak rendah kepada pihak tinggi, itu dia panggil doa. Macam kita anak minta dengan mak bapak kita, nah, seumpama doa lah tu. Betul, kita minta dengan Allah Ta'ala, itu orang panggil doa. Ada tu ibadat tu. Minta dengan mak bapak bukan ibadat. Nah, minta dengan Allah tu ibadat, biniyatil ibadat, dengan niat ibadat. Kerana minta dengan Allah bukan Allah tak tahu, jangan. Kamu baca doa panjang-panjang, mana panjang doa? Kena minta molek dengan Tuhan, Tuhan tak tahu gapo kita nak. Berat mu. Mana i'tikad Allah jahil. Kufur pula situ, i'tikad Allah tak tahu. Allah tahu dah apa hak mu nak tu. Sedia kala lagi belum mu minta tu Tuhan tahu dah. Tak? Belum kita minta tu Allah Ta'ala Maha mengetahui dah apa hak kita nak. Lepas tu minta juga tu. Minta juga kerana ibadat. Tuhan suruh ud'uni astajib lakum. Itu kerana menzahirkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Itu. Ada pun minta daripada talabus syai' minal a'la ilal adna. Minta daripada pihak yang tinggi kepada pihak yang rendah, itu dia panggil amar, perintah. Tak? Tuhan suruh semaya, talabus syai', talabul fi'li, suruh tuntut perbuat. Talak juga tu, tutup, suruh perbuat. Talaban jaziman, sebagai tutup yang putus. Nah itu ni. Patut
Tuhan minta kita semaya tu minta dengan makna suruh. Tu ibu bapa kita suruh kita, itu orang panggil perintah. Daripada pihak tinggi kepada rendah dia panggil amar, perintah. Nah, tu guru suruh kita, itu orang panggil amar. Nah, daripada tinggi ke rendah dia panggil perintah. Sebab tu tok guru ibu bapa suruh tu kena cara perintah. Kide, pergi basuh kereta. Gitu. Boleh tolong Hidayah pergi masuk kereta tu bukan perintah, tu merayu-rayu gitu itu. Amar, perintah, suruh. Itu dia panggil daripada pihak tinggi ke pihak yang rendah. Adapun talabus syai', minta sesuatu, tuntut buat sesuatu tapi sama tarah. Kalau kita kata Hamdi dengan Hidayah. Sama tarah kita kata, sama orang panggil sama seusia ke, sama sepakat ke, ikutlah. Sama level dia panggil, sama level. Itu dia panggil iltimas. Minta tolong juga tapi dengan makna iltimas. Artinya sadah tadi tu fok sayyid jugalah. Fok habib juga, fok sayyid. Hak benar pada iradat yang menjalani pada jalan ibadat yang nak menuju kepada bahagia tu, minta apa? Su'alu min ba'di, minta setengah daripada sadah sadikin fil iradati salikin lisabili sa'adati. Minta soal tadi iltamasa minni, minta tolong daripada aku, an aktuba, akan bahawa aku tuliskan lahu baginya, lahu aili ba'di sadah tadi tu, baginya, bagi sebahagian sadah sayyid tadi tu. Tulis apa? Wasiyatan. Tulis tausiah, tulis wasiat, pesanan. Jatuh kita tu. Lepas wasiatan apa itu dia? Ada satu jumlah lagi. Wasiatan, pesanan wasiat, yatamassaku biha, yang berpeganglah tu mereka sadah tadi tu biha dengan dia, dengan wasiat tadi tu. Jadi ada fuak-fuak sayyid juga di zaman Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni minta tolong kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad supaya tulis akan satu wasiat, yang mana wasiat tu mereka nak berpegang dengan dia, dengan wasiat tersebut. Bila begitu fa'ajab tuhu, maka memperkenanlah olehku akan dia, akan soal tadi, akan permintaan tadi. Dalam ni tu wasiatan yatamassaku biha, lepas tu yantafi'u biha, ada ni. Gitu. Jadi wasiat yang diperpegangkan akan dia, dengan dia, dan yang bermanfaat, diambil manfaat biha dengan dia, dengan wasiat tu. Fa'ajabtuhu, maka memperkenanlah olehku akan dia, akan soal tadi tu. Ila zalika, kepada demikian itu menulis tu lah. Kenapa memperkenan? Raghiban, hal keadaan gemalah. Aku, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, fima, pada barang taqaddama, yang telah terdahululah ia barang. Apa barang tersebut? Minal imtisali, daripada menjunjung tinggi, lil awamiri, bagi segala titah perintah Allah Ta'ala, wal fauzi, dan mencapai kejayaan, bisawabi, dengan pahala. Itu wafi, apa tu? Wafi ma'unatillahi ta'ala, dan di dalam pertolongan daripada Allah Ta'ala. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala fi hajati, pada hajatku, ala wafqi ma akhbara bihi, muafakat, di atas muafakat barang yang aku khabarkan dengan dia, dengan barang. Di atas muafakat akan barang yang aku khabarkan dengan dia, dengan barang. Rasuluhu, oleh rasulnya, Rasul Allah, anhu, daripadanya, daripada ma.
fi qaulihi pada sabdaannya alaihi salatu wassalamu. Mana? Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang adalah ia pada hajat saudaranya. Nah, ini barang siapa yang adalah ia menunaikan pada hajat saudaranya. Nah, saudara dia minta. Nah, kita kata Yusuf Sabah tu minta dengan Hamdi. Nah, tolong Hamdi baca kitab ni, saya ni tak kerti lagi. Tiba-tiba Hamdi pun, tak ambil saya tak ada masa. Berat tu. Tak situ naik hajat tu. Faham tak? Tu. Kalau Hamdi kata tak apa, insya-Allah kita tengok dah luar masa kita baca. Tu. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang adalah ia menunaikan pada hajat bagi saudaranya, kanallahu, nescaya adalah Allah Taala fi hajatihi, adalah Allah Taala ni menunaikan pada hajatnya. Wallahu, dan bermula Allah fi aunil abdi, di dalam menolongi hambanya, maka fi auni akhihi, selama adalah hamba tersebut. Maka nal abdu tu tinggal sikit. Maka nal abdu, selama mana adalah hamba tersebut fi auni akhihi, menolongi bagi saudaranya, saudara hamba tadi. Habis itu. Tu jadi katanya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, selain daripada dia tu dia tunaikan permintaan saudara setengah daripada sadah-sadah Said tu supaya tulis ke kitab ini, kerana orang panggil junjung titah perintah Allah Taala dan nak mencapaikan pahala tu. Selain daripada tu, dia nak juga orang panggil pertolongan Allah, yang mana seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi. Itu mana? Wa ana, dan bermula aku, astaghfirullah, aku minta tuntut akan keampunan Allah. Aku minta apa ke Allah lah maknanya. Gitu. Wala aqulu, dan tidaklah aku kata, inna niyati, bahawasanya bermula niatku, fi wada'i, pada menghantarkan, yakni pada menuliskan hadhihi risalati, akan ini risalah, maksuratun, terhentilah ia, ala hadhil maqasidil hasanati, di atas ini tujuan-tujuan yang baik, ad-diniyati, yang bahasa agama. Kaifa bitapa, wa ana, padahal bermula aku, a'lamu, mengetahuilah oleh aku, ma indi, akan barang yang ada pada diriku. Mana? Minasyahawatil khafiyati, daripada syahwat, keinginan yang tersembunyi, wal huzuzin nafsiyati, dan keinginan-keinginan yang dibangsa pada nafsu, wal iradati dunyawiyati, dan kemahuan-kemahuan yang bangsa keduniaan. Itu. Wa ma ubarri'u nafsi, ni ambil ayat Quran ni. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Ini perkataan Nabi Yusuf kalau tak silap. Nah itu ni. Tu. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidak berlepas dirilah aku daripada nafsuku. Innan nafsa, sesungguhnya bahawasanya bermula nafsu itulah amaratun bisu'i, sangat bersegera menyuruh dengan kejahatan, illa melainkan ma rahima rabbi, barang yang merahmatilah Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku itu ghafurun rahim, ialah Tuhan yang maha ghafurur rahim. Habis itu. Kemudian wan nafsu aduun, dan bermula nafsu itu ialah musuh. Wal aduwu la yu'manu, dan bermula musuh itu tidak diamankan dia. Wallahu a'lam. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.